आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। 14 अध्याय 14 पर नहीं है 14 लिखो। 107। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया। हेडिंग है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी कहते हैं परमेश्वर करके तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, किसी चीज ਲਈ ਮਨ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ। ਜੇ परमेश्वर ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੁਝ ਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। यदि ना होंदे तो मैं तुहानू कह दिंदा, क्योंकि मैं तुहाडे लई जगह तैयार करने लई जांदा हां। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਯਦि ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। जब प्रभु यीशु ने जाना सी उस समय गल्लां कीतियां सी कि मैं तुहाडे लई जगह तैयार करने जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲुया। हालेलुया। ਅੱਗੇ पढ़ो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। हालेलुया। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने जहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहीं तुम भी रहोगे। परमेश्वर की वचन विच किया कि और यदि मैं तुहाडे लई उत्थे जाके जगह तैयार करूं तां फिर मैं तुहानू आण के ले जाऊंगा, जिथे मैं रहूंगा उत्थे तुसीं भी रहोगे। कि जिथे मैं रहूंगा उत्थे तुसीं भी रहोगे। हिंदी लिखा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने जहां ले जाऊंगा। अपने यहाँ मतलब मैं अपने को तुहानू ले जाऊंगा, और जिथे मैं रहूंगा उत्थे तुसीं भी रहोगे। प्रभु ने कहा कि जिथे मैं रहूंगा उत्थे तुसीं भी रहोगे। पर की तुहाडा मन व्याकुल ना होवे, तुहाडे मन दे विच कोई चिंता ना होवे, कोई टेंशन ना होवे। पर एक की गल है, परमेश्वर कहा कि तुसीं परमेश्वर दे उपर विश्वास रखो ते मेरे उपर भी रखो। ये दो गल्लां देखो, परमेश्वर दे उपर विश्वास रखण क्या ते अपने उपर भी विश्वास रखण ते आया कि मैं पिता दे घर विच, मेरे पिता दे घर विच रहण दे लई बहुत जगह है। मेरे पिता दे घर विच रहण दे लई बहुत जगह है। ਅਤੇ यदि ना ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। और यदि मैं जाके ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ मैं रहूंगा ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ भी रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। और जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। परमेश्वर के जिथे मैं जाता, जिथे मैं जाना
ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਥੋਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, हे प्रभु तुम हम नहीं जानते तुम कहाँ जा रहे, तुम मार्ग कैसे जाने। अरे क्वेश्चन आ गया। जब प्रभु यीशु अपने चेले ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਥੋਮਾ ਨੇ प्रभु यीशु ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो हम तो मार्ग कैसे जाने। प्रभु यीशु ने थोमा ने प्रभु यीशु ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ो 6 नंबर 6 ਨੂੰ। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। थोमा ने पूछा प्रभु कि तुसी किथे जाने आ, सानू नहीं पता रास्ता केड़ा आ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਗ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ पिता ਨੂੰ भी जानते हैं और सब उसे जानते और उसे देखा भी है। प्रभु यीशु कहते कि जदे तुसी मैनू जानते तो मेरे पिता ਨੂੰ भी जानते हैं और अब तुसी उन्होंने जानते कि तुसी उन्होंने देखा भी है। हालेलुया। मेरे गल विच ये आ, प्रभु यीशु ने सीधे साफ शब्दों में कह दिता कि जे परमेश्वर जे तुसी मैनू जानते तो मेरे पिता ਨੂੰ भी जानोगे, परमेश्वर ਨੂੰ जानोगे। कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਕੌਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਾਰਗ ਸੱਤਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਆ। पर बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना तो मेरे पिता को भी जानते हो और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यानी परमेश्वर ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਰਗ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 100 ਝੂਠ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚ 100 ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਰਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਕਦਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵਚਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ 16 ਤੋਂ 18 16 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ। ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ 16 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वे दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बच्चे ने कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वही किया हरे पापों तो आजाद होगा, मुक्ति पाऊगा। उद्धार का मतलब है मुक्ति पाना, हर एक दुनियावी हर एक चीज तो मुक्ति पाना, टेंशन तो आज़ाद होना, पापों तो आज़ाद होना, बीमार तो आज़ाद हो जाना, जो सारे जीवन कोई भी प्रकार की समस्या है तो आज़ाद होना, मतलब अपने माइंड बिल्कुल फ्रेश कर लेना, प्रभु यीशु नाम जी शुद्ध हो जाना। हालेलुया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो आज प्रभु के भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ वापस आन के फिर ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ कर ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा ओदा उद्धार होगा, मतलब मुक्ति पाऊगा हर एक समस्या तो। इसलिए सानू की है पहली गल तो सानू विश्वास करना चाहिए। जो असीं बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लैण दे लई सानू अपने विश्वास नूं मजबूत करना है कि हाँ साडे दुनिया का कोई दबाव नहीं है, साडे माइंड कोई टेंशन नहीं गी, असीं अपनी मन मर्जी दे नाल बपतिस्मा लै रहे हैं। जे आजकल कई लोग जो बपतिस्मा लेंदे आ पर किसी दबाव हेठ आउंदे आ, पर सानू किसी दबाव हेठ आउण दी कोई लोड़ नहीं। जिसने बपतिस्मा लेना अपनी मर्जी दे नाल लेना, उस परमेश्वर दे अगे अंगीकार करके। हालेलुया। हालेलुया। और जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। आगे बढ़ो। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम लेके वो दुष्ट आत्मा निकाल कटणगे। प्रभु यीशु ने कहा कि जेड़ा विश्वास करूगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ मतलब ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ कमांड दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ
ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह के उस सप्पां ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। यदि कोई ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ 3 ਭਰਾ ਸੀ। 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਕੁਝ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਰਕ ਜਾ ਤੋਂ ਗਰਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਰਕ ਜਾਓ, ਗਰਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਦਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ? ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਟੁੱਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਜਨ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਧਰੰਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਅਧਰੰਗੀ ਲੋ ਜੋ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਧਰੰਗ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो उस समय साढ़े शरीर जब परमेश्वर सामर्थ काम करती है तो साढ़े जीवन बदलना अपने आप ही शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो, चाहे 1 मिनट की करो, 1 घंटे की करो, 1 दिन की करो, चाहे बिल्कुल करो विश्वास के नाल। किसी को दिखावे के लिए प्रार्थना ना करो, क्योंकि दिखावे करने वाले अपना फल नहीं पा सकते हो, वो सिर्फ टाइम खराब करते हैं। जिन्हें प्रभु के अगे प्रार्थना करनी, विश्वास की प्रार्थना करे तो उसके जीवन च कोई भी मुश्किल होगी वो दूर हो जाएगी। बड़े बड़े काम होने, परमेश्वर ने खुद कहा कि तू मेरे तो बड़े बड़े काम करेगा, किहदे नाल? विश्वास दे नाल। आज साडे जीवन च किस दी लोड़ आ? विश्वास दी जरूरत आ। असीं जो प्रभु के परमेश्वर की जो प्रार्थना करेंगे विश्वास दे नाल करांगे तां जो साडा जीवन परमेश्वर दे नाम दे विच बदल जाएगा ते असीं परमेश्वर दे नाम विच काम कर सकदे हां। एक विश्वास दे द्वारा परमेश्वर ने इस वचन दे विच कहा कि ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जो प्रार्थना करनी है विश्वास दे नाल करो, पर अपने आप गलतियों तो अंगीकार करो। करो आज मेरे तो अपने दिन दे विच आ गलती हो, मेरे उस गलती को माफ कर, तां परमेश्वर तुहाडे पापां नूं माफ करनगे। जिस तरह मन की गलती होवे परमेश्वर के अपनी गलती का अंगीकार कर लो, उन्होंने तो माफी मांग लो, परमेश्वर तुहानूं माफ करनगे। वो कदी यह परमेश्वर जो तुहाडी गलतियां नूं नहीं माफ करेंगे, तुहाडी गलती नूं माफ करनगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन को जीवन परमेश्वर दे चरणा च ला दो, असीं तां जो हर एक गुनाह तो मुक्ति पा लीए ते परमेश्वर दे राह दे विच जाण दे लई परमेश्वर दे नाल तैयार हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। जदों असीं अपने सुभाव नूं नहीं बदलांगे, असीं परमेश्वर दे राह विच प्रवेश नहीं कर पावांगे। साडे जीवन च जो समस्या है दिन प्रतिदिन वधदियां जा रहीआं हैं, क्योंकि असीं अपने सुभाव नूं, अपने बर्ताव नूं, अपनी चाल चलन पहरावे नूं बदल नहीं रहे। तां साडे जीवन मुश्किल आ रहीआं। जदों असीं प्रभु यीशु अपने प्रभु यीशु दे अगे अपनी गलतियां दा अंगीकार कर लिया तां साडा जीवन अपने आप ही बदलना शुरू हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन्हां वचनां द्वारा सानूं आशीष दे। अपने अखर बंद करो, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जी, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਆਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। सचमुच पिता परमेश्वर तुसीं महान, तुसीं वचन लिखिया कि तुसीं मेरे जिथे मैं जाऊँगा तुसीं उत्थे जाओगे, जिथे मैं आऊँगा तुसीं उत्थे आओगे, तुसीं मेरे नाल आया जाया करोगे। पिता सचमुच तुसीं महान आ, तुसीं साडे लई इन्ना कुछ कर रहे हैं, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। पिता परमेश्वर उन्हां स्वर्गदूतां दा भी धन्नवाद करते हैं जो साडीआं दुआवां तुहाडे तक पहुँचाउंदे हैं ते उन्हां दुआवां दा उत्तर लैके उन्हां भैण भाईआं दे कोल जांदे जिन्हां दे लई प्रार्थना कीती जांदी है।
ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਉद्धार ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉद्धार ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ ਓ ਰਾਬਾ 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 ਰੀ ਲਿਖਾ ਰਾਬਾ ਸ਼ਾਰਾ ਰਾਬਾ ਓ ਲਿਖਾ ਮਾਮਾ ਲਬਾ ਲਬਾ ਲੈ ਬਰੀ 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 ਲਬਾ ਰੇ ਦੇ ਖਮਾ ਲਿਖਾ ਲਬਾ ਲਬਾ ਲਿਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੇ ਬਰੀ ਬਰੀ ਰੇ ਬਰੀ ਬਰੀ ਲਬਾ ਲਬਾ ਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾ ਲਬਾ ਲਬਾ ਓ ਰੀ ਬਰੀ ਬਰੀ ਲਬਾ ਸ਼ਾਰਾ ਲਖਾ ਮਾ ਰੀ ਬਰੀ ਲਬਾ ਖੇਰੀ ਖੇਰੀ ਲੰਦਾ ਰਾਮ ਨੀ ਖਮਾ ਮਾ ਲਬਾ 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 ਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾ ਟੱਚ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਟੱਚ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਪਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੀਰ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਆ ਨੇ ਕੰਧੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾ ਉਹ ਜੁਆ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਰੋਗੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਊਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਮੀ ਘਟੇ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਬੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਜੋ ਕਈ ਭਵਨ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਵਨ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਕਰ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। घुटने दर्द शरीर के किसी भी अंग दर्द पिता परमेश्वर दर्द करने वाली गंदी आत्मा तेरे नाम से बंद ना डांटना इसी वक्त ने जीवन दे विच निकल चली जावे। यीशु तेरे सामर्थी नाम दे विच वो आजाद हो जाण, बीमारी तो आजाद हो, पाप तो आजाद हो जाण, श्राप तो आजाद हो। पिता परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम धन्यवाद करते हैं। तेरा बड़ा फजल इन्हां जीवन काम कर, तेरा मसा काम कर, तेरी महिमा होवे। ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ ਪ੍ਰਾर्थना ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ जो तो स्वर्ग में है तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग से पूरी होती है वो पृथ्वी हो गई।
ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਸ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਜਨਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।